ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። የዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት የሪቪው ኩዌስችን ዩኒት 5 ላይ ያለውን አብረን በጋራ መስራት እንጀምራለን። አሁን ምንድነው በመጀመሪያ ላይ የተሰጣችሁ ትሩ ፎልስ ጥያቄ ነው። ጥያቄውን እያነበብን እየሰራ እንሄዳለን ማለት ነው። አንደኛው ጥያቄ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስት አር ኢንዲፔንደንት ፋክት ነው የሚለው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልሱ የሚሆነው ምንድነው? ፎልስ ነው። ምክንያቱም ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስትስ አር ምን ብለናል? they are not independent, they are related ብለናል ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ኢዝ ዘ ቴክኒካል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኢንፑት ኤንድ አውትፑት። ሁለተኛው ጥያቄ ነው። መልሱ ምንድነው? ትሩ ይሆናል ማለት ነው። አን ኢንፑት ሁዝ ኳንቲ ካን ቢ ቼንጅድ ዱሪንግ ኤ ሾርት ፔሪየድ አንደር ኮንሲደሬሽን ኢዝ ኖን አዝ ፊክስድ ኢንፑት ይላል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማወቅ ያለባችሁ ፊክስድ ኢንፑት ሾርት ፔሪየድ ምን ማለት ነው? መልሱ ፎልስ ነው። ለምን? ሾርት ፔሪየድ ላይ ፊክስድ ኢንፑት አትሊስት ፊክስድ ነው፣ ቫሪ አያደርግም ነው ያለው። እዚህ ጋር ምን አለ? ቼንጅ ይላል፣ ለውጥ አለ ነው የሚለው። ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ኢኮኖሚክ ኮስት ኢዝ ዘ ሰም ቶታል ኦፍ ኤክስፕሊሲት ኮስት ኤንድ ኢምፕሊሲት ኮስት ነው። የዚህ መልሱ ምንድን ነው? ትሩ ይሆናል ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ኮስት ሪፈርስ ቱ ዘ ኮስት ኦፍ ፐርቼዝድ ኢንፑት ኢዝ ኦንሊ ይላል። አምስተኛው ምንድን ነው? አኮርዲንግ አካውንቲንግ ኮስት ነው። አካውንቲንግ ኮስት ሪፈርስ ዘ ኮስት ኦፍ ፐርቼዝድ ኢንፑትስ ኦንሊ ነው። ትክክል ነው። ትሩ ነው። when the total product increases at increasing rate marginal product increases። ስድስተኛ ስለዚህ ምንድን ነው? ቶታል ፕሮዳክት ኢንክሪዝ አት ኢንክሪዚንግ ሬት እየሆነ የሚመጣ ከሆነ ማርጂናል ፕሮዳክት ምን እየሆነ ይመጣል? ኢንክሪዝ እየሆነ ይመጣል። ግራፉን የምታስታውሱ ከሆነ ማለት ነው። ትሩ ነው። when the marginal product is greater than the average product this means the average product is falling። ሰባተኛው ጥያቄ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? when marginal product is greater than the average product this means the average product is falling ይላል። መልሱ ምንድን ነው? ፎልስ ነው። ማርጂናል ፕሮዳክት ከአቬሬጅ ፕሮዳክት የሚበልጥ ከሆነ አቬሬጅ ፕሮዳክት ምን እየሆነ ይመጣል? ራይዝ እየሆነ ነው የሚመጣው። when marginal product equals average product this means the average product is minimum። ስምንተኛው ጥያቄ ማለት ነው። when marginal product equals average product this means that average product ምን ይሆናል? ማክሲመም ነው የሚሆነው፣ ሚኒመም አይደለም። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ፎልስ ነው። ፊክስድ ኮስትስ አር ዞዝ ኮስትስ ዛት ቫሪ አዝ ዘ ፊርም ቼንጅስ ዘ ሌቭል ኦፍ አውትፑት። ፊክስድ ኮስት ቫሪ የማያደርግ ነው እንጂ ቫሪያብል ኮስት ነው ቫሪ ሊያደርግ የሚችለው። ማርጂናል ኮስት ኢዝ additional cost that firm incurs to produce all units of output. Marginal cost is the cost of producing one additional unit ነው። ስለዚህ ይሄም ምንድን ነው? ፎልስ ነው። ስለዚህ ዘጠነኛው ምንድን ነው? ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ምርጫ ላይ የምናየው ምንድን ነው? the process of using different factor of production in order to make goods and services available is known as A investment, B production, C consumption, D resource። ትክክለኛው መልስ ማለት ነው ፕሮዳክሽን።
any good or service that comes out of production process is known as any good or service that comes out of a production process is known as A. Output, B. Input, C. Labor, D. Economic resource. Output. When the short-term marginal product of labor is negative, A. Total product is also negative. B. Total products are rising but at diminishing rate. Total products are rising at an increasing rate. Total products are declining. Total products are declining. Suppose the average product of 6 workers is 150 units of a good and that of 7 workers is 170 units. The marginal product of the 7th worker is ምንድን ነው? ማርጂናል ፕሮዳክት ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ቶታል ፕሮዳክት ቼንጅ ኢን ኪው ኦር ቼንጅ ኢን ሌበር ማለት ነው። ያ ማለት ከ170 ላይ 150 ሲቀነስ ስንት ይመጣል? ትክክለኛ መልስ 120 ነው። ማርጂናል ፕሮዳክትን እንዴት አድርጋችሁ ማስላት እንዳለባችሁ ስለምታውቁ ማለት ነው። አምስተኛው the supply of economic resource in short-term production that cannot change means A. Fixed inputs, B. Variable inputs, C. Labor and raw material, average variable cost. Fixed inputs. Which one of the following is or are not a good indicator or measure of output per unit input? Total product, average product, marginal product, B, D, both A and C. ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክት እና ምን ይሆናል? ማርጂናል ፕሮዳክት ይሆኑና ትክክለኛ መልስ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። A specific type of costs that are always incurred even if the firm does not produce anything. አካውንቲንግ ኮስት፣ ቫሪያብል ኮስት፣ ቶታል ኮስት፣ ፊክስድ ኮስት የትኛው ነው? ፊክስድ ኮስት። In the short term, all costs are fixed. All costs are marginal. Some costs are fixed. All costs are variable. Some costs are fixed. Not all costs are variable or not all costs are fixed. The answer is some costs are fixed. Suppose output increases from 50 to 51 units and the total cost increases from 262 per 293. The marginal cost of extra output is C. ሌላው በፓርት 3 የተሰጣችሁ ጥያቄ ምንድን ነው? ዲፋይን ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ነው። ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ምንድን ነው የሚለውን the function purely it is a technological relationship that express the relation between the output of goods and the different combination of inputs used in the its production የሚል ነው። ይህን በአክቲቪቲ ላይ የሚጠይቃችሁት ጥያቄ ስለሆነ እዛም ጋር አገናኝታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ኤክስፕሌን ቱ ታይፕስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ቤዝድ ኦን ታይም ፕሮዳክሽን ነው። ሁለት አይነት ፕሮዳክሽን ፈንክሽን አለ፣ ሾርት ረን እና ሎንግ ረን ማለት ነው።
በታይም ፒሪየድ ፕሮዳክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው ስንል ሾርት ረን ስንል ሪፈርስ ቱ ፔሪድ ኦፍ ታይም ኢን ዊች the quantity of at least one of the inputs or resources are fixed ነው። on the other hand long run ስንል ደግሞ period of time in which all inputs are variable or there are no fixed resources in general። ስለዚህ ሁለቱን ልዩነት በዚህ መንገድ መረዳት ትችላላችሁ፣ በሎንግ ረን እና በሾርት ረን በፕሮዳክሽን ፈንክሽን መካከል ማለት ነው። ዲስክራይብ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ዘ አቨሬጅ ፕሮዳክት። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ሪሌሽንሽፓቸውን ማወቅ ያለባችሁ ማለት ነው። አቬሬጅ ምናለ ፕሮዳክት፣ ማርጂናል ፕሮዳክት። ግራፉን ተጠቅመን እዚህ ጋር ግራፉን አምጥቼላችኋለሁ ትረዳላችሁ ማለት ነው። the relation between marginal product curve and average product curve as follows. So long as the marginal product curve lies above the average product curve እንግዲህ እንመልከት። ማርጂናል ፕሮዳክት ከርቭ የምንለው ይሄንን ማለት ነው። ላይስ አቬሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ እዚህ ጋር ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? አቬሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ ኢዝ ፖዘቲቭ። እዚህ ጋር ግራፉን የምታዩ ከሆነ አቬሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ ምንድነው? እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ነው። ለምን? ማርጂናል ፕሮዳክት ከርቭ ከበላዩ ስለሆነ ማለት ነው። ከላይ እዚህ ጋር ይታያችኋል፣ ከላይ ስለሆነ። ስሎፒንግ ከርቭ አቬሬጅ ፕሮዳክት ምንድን ነው? ራይዝ እያደረገ ነው፣ ከዚህ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ወይም ማርጂናል ፕሮዳክት ከርቭ ኢንተርሴክትስ ዘ አቬሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ አቬሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ አቲስ ማክሲመም ይላል። ይሄ ማርጂናል ፕሮዳክት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንተርሴክት ያደርጋሉ፣ እዚች ፖይንት ላይ የምታዩ ከሆነ ማለት ነው። ሁለቱ ኢንተርሴክት በሚያደርጉበት ጊዜ ማርጂናል አቬሬጅ ፕሮዳክት ምን ይሆናል? ማክሲመም ላይ ደርሷል ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮዳክት ሳ ዲሚኒሽ እያደረገ መጥቷል፣ እየቀነሰ መጥቷል ማለት ነው። ወይም ማርጂናል ፕሮዳክት ከርቭ ላይስ ቢሎ አቬሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ አቬሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ ስሎፕስ ዳውንዋርድ ይላል። እንግዲህ ማርጂናል ፕሮዳክት ከማን በታች ሆኗል? አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ከአቬሬጅ ፕሮዳክት በታች ሆኗል። አቬሬጅ ፕሮዳክት ከላይ ነው፣ ግን አቬሬጅ ፕሮዳክት ምን ሆኗል? ስሎፕስ ዳውንዋርድ ወደ ታች ስሎፕ አድርጓል ማለት ነው። እየቀነሰ መጥቷል፣ ዲክሪዝ እያደረገ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽንሽፓቸው በአጭሩ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 አለ። እዚህ ጋር በደንብ ማወቅ ያለባችሁ ስቴጅ 1 የምንለው ይሄ ፓርት እስከዚህ ፓርት ድረስ ያለው ማለት ነው። ቶታል ፕሮዳክትም እንዲሁም አቬሬጅ ፕሮዳክትም እየጨመረ የሚሄድበት፣ በተመሳሳይ መንገድ ማርጂናል ፕሮዳክትም ደግሞ እየጨመረ ግን ኢንክሪዚንግ አት ዲክሪዚንግ ሬት የሚሆንበት ማለት ነው። ሁለተኛው ፓርት እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ደግሞ ስቴጅ 2 ነው። ስቴጅ 2 ማለት እንግዲህ አቬሬጅ ፕሮዳክትም ማርጂናል ፕሮዳክትም ምን ሆኗል? እየቀነሰ መጥቷል። ስቲል አቬሬጅ ፕሮዳክት ግን ምን ሆኗል? እየጨመረ ሄዷል ማለት ነው። ኢንክሪዚንግ አት ዲክሪዚንግ ሬት ልንለው እንችላለን። መጨረሻ ላይ ስቴጅ 3 እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚያ ያለው ማለት ነው። ስቴጅ 3 የምንለው እዚህ ጋር ያለው ነው። ማርጂናል ፕሮዳክት ኔጌቲቭ እየሆነ ነው የመጣው። ቶታል ፕሮዳክት ደግሞ ዲክላይን አድርጓል፣ እየቀነሰ መጥቷል። አቨሬጅ ፕሮዳክትም በተመሳሳይ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 እና ስቴጅ 3 ላይ ፕሮዳክሽን እነዚህ ቶታል ፕሮዳክትን አቨሬጅ ፕሮዳክትን እና ማርጂናል ፕሮዳክትን ያለውን ግንኙነት በሚገባ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ ምንድነው? ዲስክራይብ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ማርጂናል ፕሮዳክት ቶታል ፕሮዳክት ዊዝ ዘ ሄልፕ ኦፍ ግራፍ ነው። ግራፉ አለ፣ አሁንም ተመልሶ አምጥተናል። ማርጂናል ፕሮዳክት አለ እና ቶታል ፕሮዳክት ሪሌሽንሽፑ ምንድነው ነው። The relation between total product and marginal product is when total product increases at increasing rate, total product ከዚህ ተነስቶ increases at increasing rate ሲያደርግ marginal product also increases, marginal product ይጨምራል፣ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። while
ቶታል ፕሮዳክት ኢንክሪዝስ አት ዲሚኒሽንግ ሬት። ቶታል ፕሮዳክት እንትን እየሆነ ሲመጣ ማለት ነው ኢንክሪዚንግ አት ዲሚኒሽንግ ሬት ማለት እየጨመረ ግን በመቀነስ ላይ ካለ ማርጂናል ፕሮዳክት ምን ይሆናል? እዚህ አካባቢ ላይ ዲክላይን እያደረገ ይመጣል፣ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። እቺ ስብር ብሎ ወደታች የሚመለስበት ቦታ ማለት ነው። ወይም ዘ ቶታል ፕሮዳክት ሪችስ ኢትስ ማክሲመም፣ ቶታል ፕሮዳክት ማክሲመም በሚደርስበት ጊዜ ይሄ ማክሲመም ነው። ግራፉ ላይ እንደምታዩት ማርጂናል ፕሮዳክት ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል እዚህ ጋር ማለት ነው። ዜሮ ይሆናል እዚህ ጋር። ወይም ቶታል ፕሮዳክት ቢግንስ ቱ ዲክላይን፣ ቶታል ፕሮዳክት ደግሞ እየቀነሰ ዲክላይን እያደረገ ሲመጣ በዚህ ማርጂናል ፕሮዳክት ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽንሽፑ በዚህ መንገድ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስፕሌን ዘ ኤክስፕሊሲት እና ኢምፕሊሲት ኮስት ነው። ኤክስፕሊሲት ኮስት የምንለው አክቹዋል ሞኔታሪ ፔይመንትስ ኦር ካሽ outlays that business firms make to outsiders who are supplier of inputs or resource to them ነው። actual monetary payment. Implicit costs are those costs that stands for the value of non-purchased resources owned and used by firms their own production activities. They are said to be implicit cost. ስለዚህ ምን እንለዋለን? ኢምፕሊሲት ኮስት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በኤክስፕሊሲት ኮስት እና በኢምፕሊሲት ኮስት መካከል ያለው ልዩነት በዚህ መንገድ መረዳት እንችላለን። ሌላው አቬሬጅ ቶታል ኮስት፣ ማርጂናል ኮስት ኤንድ አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ልዩነቱን ማወቅ ይኖርባቸዋል። አቬሬጅ ቶታል ኮስት ማለት this is the total cost per unit output ማለት ነው። it is calculated by dividing total cost by quantity። በቃ መያዝ ያለባቸው ምንድነው? አቬሬጅ ቶታል ኮስት ማለት ቶታል ኮስት ዲቫይድድ ባይ ኳንቲቲ ማለት ነው። ቶታል ኮስት ዲቫይድድ ባይ ኳንቲቲ። ማርጂናል ኮስት ስንል ደግሞ it is the extra or additional total cost that results from producing one more units of output or it is change in the total cost resulting from percentage change in output ማለት ነው። አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት የምንለው ደግሞ the variable cost per unit output and it is calculated by total variable cost divided by quantity. total variable ኮስቱን ለኳንቲቲ የምናካፍል ከሆነ አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ in the output range where the marginal cost curve lies በኋላ ግራፉ እናየዋለን። below the average total curve the average total curve is falling and the marginal cost curve is rising. The average total curve is rising for the output range where the marginal cost curve is below the average total curve. In the output range where the marginal cost curve lies below the average variable cost curve, the average variable cost curve is falling and the marginal cost curve is rising. The average variable cost curve is rising for the output range where the marginal cost curve is above the average cost curve. The marginal cost curve cuts both the average total curve and average variable cost at the minimum point while it is rising. And the average total cost is above the average variable cost for all outputs levels because the average total curve is the sum of average variable cost and average fixed cost. ይሄንን በግራፍ እንየው። ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ማርጂናል ኮስት ነው። ማርጂናል ኮስት ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ እስከሚደርስ ድረስ ከአቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት እና ከአቬሬጅ ቶታል ኮስት በታች ነው። እዚህ እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። እዚህ ይህንን ካለፈ በኋላ የአቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት በላይ ሆኗል። አት ሚኒመም ላይ በሚሆንበት ጊዜ አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ አቬሬጅ ቶታል ኮስት እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ከአቬሬጅ ቶታል ኮስት በላይ ይሆናል ማርጂናል ኮስት ማለት ነው።
ስለዚህ ምንድን ነው እዚህ ጋር የምንረዳው output range where marginal cost curve lies below average total curve at average total curve falling marginal cost curve is rising average total curve እዚህ ጋር ከዚህ ተነስቶ ወደታች እየቀነሰ ሲመጣ ማርጂናል ኮስት ግን ከአቬሬጅ ቶታል ኮስት ከርቭ በታች ስለነበር ግን ደግሞ ምን እየሆነ ይመጣል? በታች ቢሆንም ከዚህ ተነስቶ እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አውትፑት ሬንጅ ወይም ማርጂናል ኮስት ከርቭ ላይስ ቢሎ አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት፣ ያ ማለት አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት አለ እዚህ። አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት ከርቭ ፎል እያደረገ ከዚህ ተነስቶ ማለት ነው ፎል እያደረገ ሲመጣ ወደታች እየወረደ ሲመጣ ማርጂናል ቫሪያብል ኮስት ምን እየሆነ እየመጣ ያለው አሁን እየጨመረ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑት ሬንጅ ወይም ማርጂናል ኮስት ከርቭ ላይስ ቢሎ አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት ከርቭ። እንግዲህ አቬሬጅ ቶታል ኮስት ከርቭ ማለት የአቬሬጅ ፊክስድ ኮስት እና የአቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት ምንድን ነው? ድምር ነው። ሰሰም አቬሬጅ ቶታል ኮስት ኢዝ አበቭ አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት ፎር ኦል አውትፑት ሌቭልስ። ስለዚህ አቬሬጅ ቶታል ኮስት ከርቭ ከአቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት አንጻር ስናየው ከሁሉም በላይ ነው። ከላይ ነው ግራፉ እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ በሰማያዊ ከለር ላይ ያለው፣ አረንጓዴ ከለር ያለው ደግሞ አቬሬጅ ቫሪያብል ኮስት ስለሆነ ከታች ነው። ስለዚህ ይህንን ያለውን ሪሌሽንሽፕ